છોકરીઓ બી પોતાની છે ભાઈ. ને મેં તમને કીધું ને, મેં ઘણી જગ્યાએ જોયું છે છોકરાઓ મા બાપને કાઢી નાખે છે. એક બી છોકરી મેં નથી જોઈ કે મા બાપને કાઢી નાખી હોય, મેં નથી જોઈ. એનો મતલબ એમ નહીં કે છોકરાની સાથે ઘૃણા કરવાની, એની સાથે પ્રેમ નહીં કરવાનો, એમને હું નથી કહેતો. જે છે એમાં મજા લો, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે. જે છે એમાં આનંદ લો, નથી તેમાં લચ્યું નહીં મારો, આમ વારંવાર એમાં પાછું આંખો નહીં મારો ભાઈ, એમાં તમે જવા જેવું નથી ભાઈ. જેમાં છે તેમાં આનંદ લો. તો 51वां अध्याय 51 अध्याय, मौत पर विजय, जीते जी. और आगे कृष्ण भगवान ने जीत पाई, मुचकुंद को मार दिया. मुचकुंद असाમાં ગજબનું હતું, આ સાંભળવા જેવું છે. कालयवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा. मुचकुंद महाराज ने एमना बापाए कई तपस्या करेली, एमने भी तपस्या करेली, एने जे उठाड़े ते मरी जाए. तमने कहानी खबर है भाई. कहવાનો मतलब कोईने हैरान करता नहीं. कदाच तपस्या में बैठो हो तो आपने भस्म थई जाए. आम तो आ तो कृष्ण ना खेल है, खेल खेली ने आगळ वध्या. श्री कृष्ण का द्वारका गमन, बलराम जी का विवाह, रुक्मणी का संदेश આવી ગયા ભાઈ. रुक्मणी माता આપણે સુદામાને तो आवाना है, પણ ત્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ લગ્ન કરાવી નાખીએ. रुक्मणी का संदेश आया. क्या देखा श्री कृष्ण के वहां पे, इसने रुक्मणी ने क्या देखा? कोई रूप જોયા નથી. રૂપ તો કારણ કે જો સામે તો જોયા જ નથી. સંતો પાસે વાતો સાંભળેલી છે. આજે અમે શું જોઈએ? रूप होना चाहिए, अक्ल होय के नहीं होय. आज प्रेमी प्रेमिका, माफ करजो हमारा मुँह में आव बधु अटपटू लगे, घेलो थई जाए, पेलो गांडो शकल जोईने गांडो थई जाए. लग्न पछी खबर पड़े कि मारी बहेरीने जमवानुं बनावता नथी आवडतुं. पछी खबर पड़े. पेला तो आम चेहरो देखाय, लग्न थई गया, पछी जमवानुं नहीं मळे, पछी बहारनुं मळे, पछी बीमार पड़े, मुझे शू थाय भगवान ने खबर है. कल मुझे कोई बता रहा था, बोले दो तीन दिन पहले आपने बोला था आज का इंसान कैसा है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया हाउस. बस आटलू ज. इंसान जन्म कहाँ ले छे? हॉस्पिटल. 99% मरे छे कहाँ? हॉस्पिटल. ने लॉजिंग ने बोर्डिंग वच्चेनो हाउस में आवीने करे छे. बस आटलू छे जिंदगी भाई. जैन में हॉस्पिटल में, मयूरो हॉस्पिटल में, वच्चे थोड़ू घर में फरी ने आयो, आटा मारी ने आयो. आटली तो जिंदगी है अपनी. पर बलराम जी महाराज, श्री कृष्ण का द्वारका गमन और बलराम जी का विवाह. बलराम जी के विवाह के बाद अब रुक्मणी जी महाराज का संदेश आया है. महाराज को संदेश आया है અને ब्राह्मण એ સંદેશો લાવ્યો છે. શું જોયું છે? तुम त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन नो शेर, सुंदर में सुंदर कोई कृष्ण है. ए कहाँ थी सांभळेलुं छे? संतो पासे. गरीबों नो बलिहार, गरीबों नो बेली, शू एक रुक्मणी एमना जोयुं छे. આજની છોકરીઓ કઈ જોતી નથી. આ તો ખાલી પેલો બાઇક લઈને આવ્યો ને, રાજદૂત લઈને આવ્યો, આ ગાંડી થઈ જાય. રાજદૂત નથી, એનું પોતાનું બધું લોન પર લાવેલો છે ભાઈ. હા, હું બની શકે એના ખિસ્સામાં 100 રૂપિયા નહીં હોય, પાછું બુલેટ લઈને આવેલો છે બધું. આ તો ખરેખર આજે પેલું મર્સિડીઝ લાવ્યો હોય તો પાકું નથી, એના ખિસ્સામાં 500 પડેલા હોય. ઓનલાઈન બી એના 500 હશે કે નહીં કઈ કહેવાય નહીં. एकदम भिखारी जैसा होगा, लोन पर બધું મળેલું હોય. ખરેખર ઘર લોન પર, રાજદૂત લોન પર, બધું જ લોન પર, માણસ જ લોન પર ચાલતો હોય. થોડા હાચવજો ભાઈ, ગમે ત્યાં ગમે તેવું નહીં કરતા. रुक्मणी हरण की कथा. આવ્યા આપણા कृष्ण भगवान रुक्मणी ने लेवा. रुक्मणी क्या है? रुक्मणी એટલે ગુણ. જ્યાં બી ગુણ છે ને ત્યાં પરમાત્મા આવવાના છે. વચ્ચે તમને હું કહી દઉં, મેં તમને કીધેલું, થોડું કોઈને ખાટું લાગી જાય તો માફ કરજો. ખોટું લાગે, ખાટું લાગે, ખારું લાગે તો માફ કરજો, પણ હાચવજો શું કહું છું. GOOD, अपने परिवार में गुण देते रहना, गुणवान बनना.
तो कभी भी आपके जीवन में GOD परमात्मा जरूर आ जाएगा, और उस तरफ नहीं हो तो अगले जन्म में DOG पक्के बनने वाले हैं। कूतरा बनवा करता गुणवान बनजो, अगला जन्म में खबर नहीं शू केवा जन्म। अब थोड़ा बीच में मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कभी बैठ के सोचना, अभी जो आपका जीवन है, इस जीवन में ऐसा कुछ किया है कि अगले जन्म में वापस परमात्मा मनुष्य जन्म दे? अगर नहीं किया है तो खोट में धंधो से भाई, खोट नो धंधो से। जो भी आपकी उम्र हो, जे भी तमे कर्म करेला છે, તમારા કર્મ તમને ખબર, પણ થોડા બેસીને એકલામાં વિચાર કરજો, એવા કોઈ કર્મ કર્યા છે જેના લીધે તમને પરમાત્મા પાછો મનુષ્ય જન્મ આપે? જો નહીં આપે તો ખોટ નહીં ગઈ ભાઈ? આવ્યા મનુષ્ય જન્મ બનીને ને જવાના કૂતરા બનવા, બહુ મોટી ખોટ નહીં કહેવાય? વિચાર કરજો થોડું ભાઈ। ને એવું લાગે ને તો સુદામા જેવા સંતોના ચરણોમાં આવી જજો, પરમાત્મા બધું આપી દેશે। शिशुपाल के मित्र राजाओं को युद्ध में पराजित करना और रुक्मणी जी से विवाह। और शिशुपाल भी कौन से भाई? शिशुपाल एटले अवगुण, रुक्मणी एटले गुण। मेल बेवनो जामे नहीं, वृद्ध साइड ना छे। रुक्मणी ने कौन मळे? कृष्ण। गुणवान मळे, कारण के गुण छे ने ता पाप छे, अहींया सत्य छे। सत्य साथे गुणवान मळे, अवगुण साथे पापी मळे। तो आगळ जता 55वां अध्याय प्रद्युम्न का जन्म और शंभासुर का वध। प्रद्युम्न श्री कृष्ण भगवान ना जन्म छोकरा तरीके आवी गया ने शंभासुर का वध। अने 56वां अध्याय सीमंतक मणि। आना माटे तो जबरू छे भाई, सीमंतक मणि। भगवान ने भी लाशन लागी गया, जे वांचा से हमने खबर हशे। भगवान को भी छोड़ा नहीं गया इस युग में। तमारा पर कोई बार लाशन लागे ना तो वाचवानुं, कई टेन्शन लेवानी जरूर नहीं। आ दुनिया कृष्ण ने जो नहीं छोड़ती हो तो हमने कहाँथी छोड़वानी भाई? कृष्ण खुद खुदा, खुद परमात्मा। हाँ एवं लागू सीमंतक मणि ने तो शू जबरी बातों से, शू शू नाटक थयेला। सीमंतक मणि बधाने खबर हशे शू शू नाटक छे। सीमंतक मणि आगळ जता बलराम ने लागे छे कि आ सत्यभामा ने मणि आपी दीधी, ने बलराम ने लागे छे सत्यभामा ने आपी दीधी, सत्यभामा ने लागे छे बलराम ने आपी दीधी। गजब छे भाई साहब। अच्छा, बलराम ने खबर नहीं एवं नहीं, एने खबर छे कि आ भगवान छे, एने खबर छे, एने खबर छे कि भगवान छे, छतां एना मनमा पाप बैठो कि आने सत्यभामा ने आपेली छे। आ तो भगवान से आगळ जता एने क्लियर कर्युं, भाई मारी पासे नथी, पछी बेए माफी मांगी। गजब नहीं भाई? भगवान कृष्ण पर जो लांछन लागता होय तो अमारी कां विसाद छे भाई? मानी लेवानुं कि हाँ भाई जे तू कहे ते हाचुं। पण 56वां अध्याय सीमंतक मणि, जामवंती और सत्यभामा की कथा। सीमंतक मणि, जामवंती और सत्यभामा की कथा। और आगे 57वां अध्याय सीमंतक मणि का हरण, शतधनवा का उद्धार, अक्रूर जी को बुलाना। यहाँ तक लांछन परमात्मा को लग चुका। अब ये लांछन, अच्छा बोले भगवान को ये क्यों लगा? बोले चौथनो चंद्र जोई लीधो। अच्छा, ये कथा जो सुनेगा, चौथना चंद्रनी खबर हशे तमने, माताओ बधी भणेली तमे बैठेला हशो। अमारा भाईओ भी भागवत वाँचेला छे घणा, नहीं खबर हो तो कोईने पूछी लेजो। तमारा पर कोई लांछन लागी जाए ने, जे सीमंतक मणिनी कथा पूरी सांभળી लेवानी, जे लांछन लागेलुं छे हटी जाए। पण खोटा लाग्या होय तो चोरी करेली तो पछी तो गुनो ज थाय भाई, ए नहीं मटे पाछो। આપણે તો કહેવાય કે ભાઈ 1 લાખ રૂપિયા ચોર્યા, પકડાઈ ગયા, તો પકડાવાનો જ છે ભાઈ, તું ચોર છે। તો લાંછન એટલે આપણે ચોરી નહીં કરી હોય ને પકડાઈ ગયેલા હોય ત્યારે કામ લાગે ભાઈ। હા, એ યાદ રાખજો। આજનું મેં તમને કીધું ને, આજ દુનિયા ગજબની છે ભાઈ। આપણે કોઈ વાર હસવું બી આવે, રડવું બી આવે। એક માતા મારી પાસે આવી, એમ કે મેં કીધું શું તકલીફ છે માતા? કેમ કે મારા છોકરા છે ને 10-12 લાખ લોકોના ખાધા છે।
આ તો ખોટું છે. એમ કે દુનિયા કરોડો ખાઈ જાય છે, એને કોઈ કહેતું નથી. મારા છોકરા તો 10-12 લાખ, તો લોકો પાછળ પડી ગયા છે. ગજબની માતા છે ભાઈ. તો એટલે પેલો 10 કરોડ ખાઈ ગયો તો તારા છોકરાને 50 લાખ ખાવાનો એ મળી ગયો, સિક્કો મળી ગયો, ખાઈ લે. આ તો એવું કે કોઈએ 10 ખૂન કર્યા તો એને તો 10 ખૂન કર્યા, મેં તો 2 જ ખૂન કર્યા ને. અરે પણ ખૂની જ છે ને ભાઈ. તો બીજાના પાપ જોઈને પોતાના કામ પાપ ઓછા લાગે તો તમે ગાંડા છો, ગાંડા છો તમે. કઈ લોકો કહેતે કે પેલા તો 2 લાફા માર્યા, મેં તો એક જ માર્યું ને. પેલા તો લાત મારી, મેં તો ખાલી લાફો જ માર્યો ને. પણ માર્યો ને ભાઈ, તે સરખો થઈ ગયો ભાઈ. સરખો થઈ જા, गांडो नहीं था. दूसरे के पाप में अपने पाप छुपा मत देना, पापी तुम भी हो. और पेलू पिक्चर नहीं कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे. कोण मारे भाई? અહીંયા બધા જ પાપી છે. એના કરતા ભગવાનને ભજી લેવાના, પ્રેમથી જીવી લેવાનું, જીવા જેવું જીવાનું, જીવા દેવાનું. ભક્તિ કરો ભાઈ. ભક્તિ એટલે પરમાત્મા જોડે પ્રેમ કરો. તો અહીંયા આગળ 98वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा. 16,100 रानियां, भौमासुर दैत्य था, 16,100 कन्या. આ ધરતી પર કેવા કેવા રાક્ષસો આવ્યા છે. ભૌમાસુર છે ને, ભૌમાસુર એટલે ભૌમ એટલે ભૂમિ એટલે ધરતી, સુર એટલે પેલો અસુર, ધરતીનો અસુર. અચ્છા, કેવું અસુર? 16,100 કન્યાઓ લાવેલો. કાંથી? બધા રાજાઓ પર ચડાઈ કરે, એની ત્યાં જે કન્યા હોય તે લઈ આવે, પોતાના મહેલમાં મૂકી રાખે. પછી એમ કે એમાં 2 વાતો આવે છે. કોઈ આમાં તો લખેલું છે 16,100, પણ એનો ટાર્ગેટ હતો જ્યાં સુધી 20,000 નહીં થાય, અને કૃષ્ણ કરતા આગળ વધતું હતું. હા, એવું જો કંઈ મનમાં હશે, કંઈ કોઈએ કીધું હશે કે ભગવાન આટલા લગ્ન કરવાનો છે, આ બેલ મુજે મારે બધી જ કન્યાઓને લાવેલો. 16,100 કન્યાઓ ત્યાં હતી, 8 પટરાની ને આ 16,108 રાણીઓ મૂકી રાખી. પછી ભગવાન, 2 સંતો 2 ટાઈપના હોય. એક એમ કે એમના મનમાં હતું 20,000 થાય ને પછી હું લગ્ન કરીશ. 20,000 અને વાસનાની પરાકાષ્ઠા નથી. 20,000 છોકરીઓ સાથે તું લગ્ન કરવાનો છે. અચ્છા, બીજું પાછું એમ કોઈ એમ કે ના, એનું ટાર્ગેટ હતું 1,00,000 છોકરીઓ. શું ખબર, એ તો સંતોને ખબર, કાંથી લાવ્યા હશે, કશેથી સાંભળ્યું હશે. પણ 20,000 છોકરીઓ એ જે અંદર હતી ને, 16,100 અબલાઓ જે હતી ને, એને ચિઠ્ઠી મોકલાવી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને. श्री कृष्ण तो चिट्ठी के चाकर हैं, परमात्मा दौड़ के आते हैं. रुक्मणी माटे भी आया ने आ कन्याओं माटे भी आया. भौमासुर का वध, धरती का असुर को मारा. 16,000 राजकन्याओं, 16,100 राजकन्याओं के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ. हम बस डोडाया विवाह निकले. ये कि भगवान को इनके साथ शादी क्यों की? तने हूँ लागू भाई, तने हूँ करवा नड़े? આ કોને નડે ખબર છે? જેને બૈરી નહીં મળે ને એને નડે. હા, એને નડે. એમ કે મારી એક થતી નથી, ભગવાનને 16,100 મળી ગયા. આ નડે ભાઈ થોડું. આ નડે ને કે નહીં નડે? જેને એક નહીં મળે તો નહીં નડે શ્રી કૃષ્ણ કે આટલી બધી કન્યાઓ ક્યાંથી મળી ગયા ને? પણ વસ્તુ કઈ જુદી છે સાહેબ. 16,100 જે કન્યાઓ હતી ને, એમણે ભગવાનને પુકારી કે ભગવાન તમે અમારા થઈ જાઓ. પછી કોઈ એમ કે ભાઈ અચ્છા, એ લોકોએ કીધેલું છે 16,100 કન્યાઓ કીધું છે કે અમારી સાથે લગ્ન કરો. કૃષ્ણને નથી કીધું કે મારી સાથે લગ્ન કરો. આ કોઈ મને વચ્ચે કીધું કે અમારે છે ને છોકરો છે ને કૃષ્ણ છે. મેં કીધું કેવી રીતે? એમ કે આખો દિવસ છોકરીઓ પાસે બેઠેલો હોય. અરે મેં કીધું કૃષ્ણ ભગવાનને ગોપીઓ મળતી હતી, કૃષ્ણ ગોપીઓને મળવાની જતો. હા, પ્રેમમાં જતો તો તે વસ્તુ જુદી છે, પણ ગોપીઓ કૃષ્ણ પાસે ગાંડી હતી ભાઈ. તું તારો ગાંડો છોકરીઓ પાછળ ગાંડો છે. આ દુર્યોધન છે, આ દુશાસન છે. કાં કૃષ્ણ જોડે એને મેળ ખાય છે ભાઈ? તું શું બકવાસ કરે છે? તારો છોકરો કૃષ્ણ.
કંઈ બી બોલવાનું નહીં, લમફમ બોલવાનું નહીં, બકવાસ કરવાની નહીં. તો कृष्ण कभी किसी लड़की को कहा नहीं. अगर आपकी भाषा में कहूं तो कृष्ण ने कोई दिवस नहीं कही कि आई लव यू. ગોપીએ કીધું આઈ લવ યુ. 16,100 કન્યા જ્યારે છૂટી પડી એમણે કીધું કે કૃષ્ણ આઈ લવ યુ. એમ કે કૃષ્ણ આવી જાઓ ભાઈ, લગ્ન કરી નાખીએ આપણે. આમાં પાછું કોઈ એમ કે એમણે બેન સમજીને પરણાવી હોય તો કોઈ દિવસ બેનને પરણાવેલી છે? તમે છોકરીને ખબર છે કેટલી તકલીફો પડે? એક વર, બધા સુવર જોઈએ, સુવરમાંથી વર શોધવાનું હોય. खरगर ना आज कहवा भाई छोकरी घरे साजी सारी वानी रही. एक सुअर को शोधने में, एक वर को ढूंढने में कितने सुअरों को देखना पड़ता है, तब जाके एक वर मिलता है. कृष्ण भगवान ने बीजा कोई काम જ નહીં કરવાનો, બસ એને બહેનોને પરણાવવામાં જ આખી જિંદગી પૂરી નહીં થઈ જાય. આવો કોઈ વિચાર તો કરો કે શું તમે વિચાર કરો છો. પણ આપણે તો એમ લાગે કે આપણે મફતના વકીલ શું કરવા બન્યા. આ ઘણા એમ કે રામે સીતાને મોકલી આપ્યા ને એ નહીં થવું જોઈએ. અરે છમરૂ, તારામાં અક્કલ શું છે? સીતાને તકલીફ નથી, રામને તકલીફ નથી, તું મફતનો વકીલ થઈને ફરે છે. તને રામે સોંપ્યા કામ કે સીતાએ સોંપ્યા? તમે કોઈ દિવસ સીતાને કીધું કે સીતાએ તમને કીધું કે રામે મને દુખી કર્યા? કોઈ દિવસ કીધું? મફતના વકીલ બનવાની શું જરૂર? આમાં બી આવું છે કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનને આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ. જેની સાથે કર્યા એને તકલીફ નથી, કૃષ્ણને તકલીફ નથી, મફતના વકીલ અમે થઈને ફરી. કૃષ્ણ કોઈ વાર લાફો નહીં મારે તો સારું. 16,100 कन्या कृष्ण को समर्पित हो गई और शादी हो गई. मजे से आनंद से शादी हो गई. 60वां अध्याय श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद. આ રૂકમણી આમ જોવા જાઓ ને તો બધી રાણીઓ હતી. કોઈ કોઈ વાર આમ થોડી થોડી મીઠી મીઠી કૃષ્ણ સાથે નોકઝોક થઈ જતી. रुक्मणी कुछ बोलती नहीं है. रुक्मणी सादी, આમ તો આમ રૂપોનો ભંડાર, આમ શું એના રૂપ માટે કહીએ. પણ એકવાર કહેવાય છે કૃષ્ણ ભગવાન દાદા થઈ ગયા છે. છોકરાના છોકરા આવી ગયેલા છે. रुक्मणी साथ में बैठी है. मजा भी लेजो कि આવી રીતના 60-65 વર્ષે બી બૈરી સાથે આવી મજાક થાય આમ, ને પતિ સાથે આવી મજાક કરવાની. આજના મજાક કોઈ કરતું નથી. ગંભીર બની ગયા કે જાણે ખબર નહીં કયા જહાજો ડૂબી ગયા હોય. સદનાની કથામાં નહીં આવે જહાજ ડૂબી ગયા. આપણે કાં જહાજો ડૂબી ગયા છે? થોડું હસતા રહો, મુસ્કરાતા ચહેરા રાખો. આમ વારંવાર જ્યારે આ રૂકમણીને જોઈ કૃષ્ણ એમ કે આ કોઈ દિવસ કમ્પ્લેન કરતી નથી, આપણે થોડી મજાક કરીએ. કૃષ્ણ ભગવાન હવે દાદા બની ગયા છે. રૂકમણીને શું કહીશ ખબર છે? એમ કે ખબર છે તને તારા લગ્ન શિષપાલ સાથે થવાના હતા? રૂકમણી કે હા. એમ કે હજુ બી કાં મોડું થયું છે? હજુ બી તું સુંદર લાગે છે. તું કહેતી હોય તો શિષપાલ જોડે પરણાવી નાખો. પેલા તો રૂકમણી તો આમ લાલ આંખ જોઈને પડવા માંડી, બેભાન જેવી થઈ ગઈ. હવે તું શું બોલે છે? તમે કૃષ્ણ તને સમજાતું નથી, શું બોલે છે? પડતા પડતા પેલી પડતી હતી રડીને, તો કૃષ્ણએ ત્યાં 4 હાથ કરીને એને પકડી લીધી. પછી એને કીધું ભાઈ હું તો તારી હાથે મજાક કરતો હતો. 60-65 વર્ષે બી કૃષ્ણ મજાક કરતા હતા. આજ તો આપણે 30-40 વર્ષનો થઈ ગયા ને, બસ મજાક બંધ. મજાક તબ તક હોતી है जब तक नई नई शादी होती है. એવું કહેવાય છે કે હસવાનું બરાબર બંધ થાય તો સમજી લેવાનું કે લગ્ન 15-20 વર્ષ થઈ ગયા છે. हाँ, फिर दांत दिखाया जाता है, हंसना बंद हो जाता है. પણ હસતા રહેજો ભાઈ. પતિને બી હસાવજો, પત્નીને બી હસાવજો, પરિવારમાં હસતા રહેવાના. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 60-65 વર્ષે જો આપણો ભગવાન મસ્તી કરતો હોય તો એના આપણે ભક્તો છે તો 70-75 વર્ષે વરસાદ નહીં હસાવવું નહીં જોઈએ. એટલે 60-65 વર્ષે તો બતાવે જે ગ્રંથોમાં આવે છે તે હું તમને કહું છું. એના કરતાં બી ભગવાન કૃષ્ણ મજાક મસ્તી કરતા હતા, આનંદમાં રહેતા હતા. હા, એક વસ્તુ સમજજો, રામના ભક્ત હોય ને તો થોડી મર્યાદામાં રહેવું પડે. રામને કૃષ્ણ સાથે જતા હોય તો રામને આમ હાથ મારીને એમ નહીં કહી શકો રામો કેમ છો, નહીં કહી શકો.
કૃષ્ણને કહી શકો, કૃષ્ણ કેવું છો, મજા છે? ભલે એમ કે હા મજા, ચાલ આપણે ગલી દંડા રમીએ. કારણ કે રામ છે ને મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. તાર રામજી બાપાને હાથ જોડાવવા પડે કે સિયાવર રામચંદ્ર કી જય. કૃષ્ણ સાથે આમ ચાલે, વાંધો નહીં. એટલે તો કૃષ્ણ નટખટ છે. શું કહેવાય, એવું કહેવાય છે ને કે ભાઈ એકવાર છે ને કૃષ્ણ ને રામ ગોલોકમાં સાથે હતા, છોકરાઓ નાના નાના, કૃષ્ણ ને રામ બેવ. ખબર કેવી રીતના પડે કે રામ, એવું કહેવાય છે કે યશોદા ત્યાં ગઈ અટકી ગઈ કે આમાં મારો કોણ કનૈયો, કોણ? કૌશલ્યા બી ત્યાં આવી કે આમાં કોણ કનૈયો મારો? એક એવી બી લીલા આવે છે ને, બધા બેવ અટકી ગયા. પછી એમ કે જે આંખોથી નાચતો હોય, નચાવતો હોય તે કૃષ્ણ, સીધી આંખ રહી તે રામ. ને કૃષ્ણની આમ ટેડી મેડી શરીર ટેડા, લેકિન બાતે સીધી. કૃષ્ણની ગીતા એકદમ સીધી. કૃષ્ણ ભલે વાંકો ચૂકો ટેડો મેળો, પણ એની કામો બધા સીધા. અમારું કેવું છે કે કામો બધા ટેડા મેળા, બાકી તો સીધા જ લાગે. બસ આવું ઉલટું છે ભાઈ. कृष्ण देख लो भाई क्या है कृष्ण. इसके लिए रुक्मणी शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की संतति और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध. रुक्मी છે ને આ બલરામ જોડે થોડું બંધ બેસતો હતો. એમની સાથે બેસીને આજનું જે દારૂડિયા પીતા હોય, જુગાર કરતા હોય, બલરામ થોડો ફસાઈ ગયેલો હતો. પછી કંઈક આમ નાટક થયું તો બલરામે મારી નાખ્યા, રૂકમીને મારી નાખ્યા. ત્યાં બી હાચવવા જેવું છે. હવે એ કૃષ્ણ ભગવાનને કીધું કે ભાઈ કેવું મેં બરોબર કર્યું કે નહીં? નાના ભાઈ કેવું મેં બરોબર કર્યું? હવે કૃષ્ણ તો આમ નહીં કહેવાય કે સારું કર્યું મારી નાખ્યું. રૂકમણી નારાજ થઈ જાય કે તમારા સાળાને મારી નાખ્યું તો સારું કર્યું, ને ખોટું કીધું બલરામને ખોટું લાગી જાય. કૃષ્ણ ત્યાં ચૂપ રહ્યા, એમ કે જે થયું તે ઠીક છે. ઘણી જગ્યાએ ચૂપ રહી જાઓ ને, મજાથી જિંદગી જીવાઈ જાય. જ્યાં બોલવું હોય ત્યાં બોલો. ત્યાં કૃષ્ણ બોલ્યા નહીં, એક બી શબ્દ બોલ્યા નહીં. બોલતે તો રૂકમણી નારાજ થઈ જતે. આ બાજુ રૂકમણી, પેલી બાજુ ભાઈ. આને કહેવાય ધર્મ સંકટ. ધર્મ સંકટ જ્યારે લાગે ને, મૌન રાખી લો, મજા આવી જશે જીવનમાં. ચંદન 62વાं અધ્યાય ઉષા અને અનિરુદ્ધ કી પ્રેમ કથા વાંચી હશે તમે, આનંદની કથાઓ. 63वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध. बाणासुर कृष्ण भगवान, ये शंकर भगवान नो भगत છે મોટો ભાઈ. મસ્તીથી મજાથી જિંદગી જીવાઈ. પછી લડાઈ થઈ, એના પછી બાણાસુરને સીધો કર્યો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને. और 64वां अध्याय राजा नुर्ग और नुर्ग की कथा का वर्णन. કથાઓ વાંચજો તમે, તમારા જીવનમાં જ્યાં બદલાવ જો. મેં તો તમને કીધું ને, આ વાંચવા જઈએ તો પછી આ અઠવાડિયામાં તો પૂરું નહીં થાય. આ તો હું એક એક અધ્યાયમાં તમને લઈ જાઉં છું, જેટલું બોલાય છે એટલું બોલું છું. બાકી તો તમે જીવનમાં जीवन जीने की भागवत मैं आपको दे रहा हूँ. जीवन जीने की. જ્યાં કૃષ્ણને લાગ્યું કે નથી બોલવું, ત્યાં કૃષ્ણ ચૂપ રહ્યા. ત્યાં જ્યારે તમને લાગે ને કે અહીંયા નથી બોલવા જેવું, ચૂપ રહી જાઓ. ચૂપ રહી જાઓ. આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે, બહુ મસ્ત છે, બોલે એના બોર વેચાય. પાછા 9 બોલવામાં 9 ગુણ. તો કયું આ કરવું કે તે કરવું? ગજબ છે ને ભાઈ. પણ વડીલો ગાંડા થોડા હતા, બેવ કહેવત મૂકી ગયા. બરાબર ને? સાંભળેલું હશે ને. હું તો ગુજરાતી ભણેલું છું, આમ હિન્દી વધારે ફાવતા. આમ બાપજીએ કીધું કે આ માતાઓ બેઠેલી છે ને, ઘણી વાર એમ કે ગુજરાતી કરો તો સારું. મેં કીધું આપણે ખીચડી કરી નાખીશું. કોઈ વાર પાછું ખીચડીમાં મસાલો સિંધીનો નાખી દે છે. બરાબર ને? મસાલો સિંધીનો. ચાવલ જે છે ખીચડીમાં 3 વસ્તુ આવે ને, દાળ આવે, દાળ આપણે ગુજરાતીની, ભાત એ દાળ, પછી હિન્દીના ચોખા, હા બાસમતી, હા સુગંધ આવે એવી. બરાબર ને? સુગંધ બરાબર સુગંધ આવે છે ને તમારા સુધી? કાઢી પાડો ભાઈ. ત્યાં કથા મસ્તીથી તમે સાંભળો છો. હવે એમાં કંઈ ઓછું પડે તો થોડું મસાલું સિંધીનું નાખી દઈએ, મજા આવી જાય છે. ને ખીચડી ખાઈએ ને કોઈ દિવસ બીમાર નહીં પડીએ. તો બરાબર સમજો. 65वां अध्याय श्री बलराम जी का व्रज जाना.
कृष्ण गए वापस कभी आए नहीं, कभी नहीं आए ने कृष्ण ने याद करीने गोपीओ रड़े भाई, जेने प्रेम होय ने ते रड़े। गोपीओ रड़ी रड़ीने गांडी गांडी थई गई, परमात्मा नाम में गांडी थई गई, गोपी कृष्ण बन गई। बलराम ने तो कृष्ण साथे जामे से एम के गोपी कृष्ण हो गई है, मैं थोड़ा उनसे मिल के आऊं। भाई ने पूछू, कृष्ण एम के जा भाई जल्दी जा, मारो संदेशो भी आपजे, सारा वाना थसे। ने पछी बलराम जईने ता रास रमी आवे छे। गोपीओ बराबर कृष्ण ने याद करे छे। 66वां अध्याय नकली वासुदेव कावत। अब गजबનું છે ભાઈ, આ દુનિયા ગજબની છે। નકલી વાસુદેવ આવ્યો, પૌંડ્ર કૃષ્ણ આગળ જતા આવશે, ગજબનો। આ પાછું એકદમ કૃષ્ણ જેવો, પાછો આમ નકલી असली को ચેલેન્જ કરતા। એક ચિઠ્ઠી મોકલાવી એમ કે ભાઈ તું બંધ કર તારા નાટક, असली कृष्ण मैं हूं, नकली लखे છે असली पौंड्रिक असली कृष्ण ने लखे છે। આમ કેવું ગજબનું છે આ દુનિયા। તે જમાનામાં બી આવું હતું ભાઈ। આમ ખરેખર બીક તો પૌંડ્રિકને લાગવું જોઈએ ને, અહીંયા નકલી વાસુદેવ એને બી એનો બી નકલીને બી ખબર, ખતરનાક નકલી, નકલી असली ने चैलेंज करता है। क्या अभिमान है भाई, अने अभिमान केवाय भाई। नकली वसुदेव का वध और 67वां अध्याय द्वंद्व वानर का उद्धार। कृष्ण का पूरा जीवन देख लो, राक्षसों को मारने में, तारने में, लेकिन कृष्ण कहीं दुखी नहीं हुए। आखी जिंदगी एना जीवन में मजा लीधी। राक्षसों ने मायरा, राक्षस एटले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इसको मारते मारते जीवन का आनंद लेते रहो। और यहाँ पे द्वंद्व वानर का उद्धार। 68वां अध्याय कौरवों पर बलराम जी का क्रोध और सांब का विवाह। सांब आयो, अच्छा सांब ने कौरवोए पकड़ीने राख्या, बलराम आयो, कारण के बलराम ने दुर्योधन साथे थोड़ू बंद बेसतो હતો। दुर्योधन साथे बंद, ए गुरु છે ને बलराम, एना गदा શીખવેલી છે। कृष्ण मोकलावा जा एम के सांभ ता છે, खबर पड़से तने, तारो शिष्य केवो છે खबर पड़से। आया बलराम, बलराम ने पेलो दुर्योधन तो लाल चोड़ थई गयो। એને તો ખબર જ નથી કે આ ખબર ભલે છે ગુરુ છે, પણ આ અભિમાનીઓનો ભરોસો નહીં કે ક્યારે શું થાય। આની હાથે લડાઈ કરવા આવ્યો। આ તો બલરામ છે ભાઈ। પેલું કિસાનનું જે હલ હતું એ ધરતીમાં નાખ્યું, એમ કે આખી હસ્તિનાપુરમાં તને નદીમાં આખી નાખી દો, બધા જ મરી જાઓ। કૃષ્ણ તો એક એકને માર્યા, બલરામ તે બધા એકદમ હોલમ સોલ બધાને મારી નાખે। પછી તો આવ્યા ભીષ્મ પિતાमह दौड़ता, बाप जी माफ करो, एम के हमारे छोकरे को तुम अंदर डाल देते हो, तुम्हारा में अक्कल बक्कल है कि नहीं। પછી પેલા ગભરાઈને એમ કે ભાઈ સામને આપો ભાઈ। પછી सामना लगन थिया, सांब का विवाह दुर्योधन की लड़की के साथ हुआ। 69वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की गृह चर्चा देखने नारद जी का आना। आटली बधी राणियों साथे लगन कर्या। नारद जी एक बार विचार कर के भगवाने मारा लगन नहीं कराया, खबर हशे तमने, मारा लगन नहीं कराया ने जाते 16,108 राणियों हाथे बेही गया ने એને હું લાગ્યું કે આપણે બરાબર એક સાથે નહીં જોડી બેસીએ ને પાછા ભગવાને કીધું ને કે તારું કામ નહીં લગન કરવાનું। આ તે વખતે આ મીઠી મીઠી વાતો આવે છે। ભગવાન નારદને લાગ્યું કે મારા માટે એક નહીં ચાલે ને તારા માટે 16,108। તો ભગવાન જોવા આવ્યા કે નારદ મુનિ જોવા આવ્યો કે આ કેવી રીતે જીવે છે। ત્યાં આવીને નારદ મુનિએ જોયું તો જેટલી રાણીઓના મહેલ છે એટલા કૃષ્ણ અંદર બેઠેલા છે। બધામાં જોઈને નારદ મુનિએ नमस्कार कर्या कि भगवान नमस्कार से, खरेखर माराथी एक नहीं हचवाते, पण तमे 16,108 राणियोना पति बनीने बैठेला छो, बधानुं ध्यान राखो छो। मुर्दाओं को देते है कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे,
ताके बड़ी अभाव। परमात्मा दे रहा है सबको, सबको चीटी ने कण हाथी ने मण रोज परमात्मा आपे छे। परमात्मा सवारे उठाड़े भूखो पण रातना कोई दिवस सोतो सुवाड़े भूखो नहीं, खवड़ावीने सुवड़ावे। पण कर्म साचा सारा होय तो ने कोई वार 3 दिवस नहीं आपे ने ए तो सुधामा जेवो भक्त होय इने नहीं आपे, ए जाने ने भगवान जाने। 69वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की गृह चर्चा देखने नारद जी का आना और 70वां अध्याय जरासंध तोड़ मरोड़ कर भगवान श्री कृष्ण के पास जरासंध के बंदी राजाओं के दूत का आगमन। जरासंध એને બધા બંદીઓ બધા રાજાઓને પોતાના જેલમાં નાખી દીધેલા। હવે એમણે પુકાર કરી, કારણ કે એ બંદીઓને ખબર પડી કે જો છોકરીઓને છોડાવતો હોય ભગવાન તો અમને કેમ નહીં છોડાવે। પછી ભગવાનને ચિઠ્ઠી મોકલાવી, ચિઠ્ઠી આવી, પછી જરાસંધને મારીને એ લોકોને છોડાવ્યા। 71વાં અધ્યાય માર્યા પછી છે પણ તે વખતે તો ખાલી બચાવ્યા છે। 71वां अध्याय श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना। इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर के वहां पांडवों के वहां आए। 72वां अध्याय पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन और जरासंध वध। अहिया जरासंध ने मायरा से पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ। अच्छा, राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर दुर्योधन बैठेलो છે ने खजानची बनावीने बैठेलो છે। कृष्ण भगवाने मोकलावेला છે કે બેસ અહીંયાથી, એને સીટ સોંપેલી છે। દુશ્મનને કઈ સીટ આપી છે? ખજાનચી, પૈસા આપો, પૈસા લો, તમે આપો દુશ્મનને। પણ કૃષ્ણ ભગવાને કરાવ્યા કામ। અચ્છા, યુધિષ્ઠિરે ત્યાં પૂછ્યું છે કે ભાઈ આને બેસાડાય? હા, એમ કે બેસાડાય, વાંધો નહીં। એમ કે આ ઉડાવશે, અરે ઉડાવશે, એમ કે ઉડીને પાછું આવશે, ચિંતા નહીં કર। અને હાથમાં રેખા છે, 1 રૂપિયો દાન આપશે ને 10 રૂપિયા પાછા આવશે। બધા એ દુર્યોધન ની, બધા જે અમે દુર્યોધન ને દુર્યોધની છે ને, અમારા હાથમાં બી છે કે 1 રૂપિયા આપો ને 10 રૂપિયા આવશે। પણ પેલો દુર્યોધન બીજાને સમજીને ઉડાવતો હતો, અમે પોતાના સમજીને ઉડાવતા નથી, બસ એ તકલીફ છે। આ તકલીફ છે। બધા ભગવાનને ખબર છે કે તમે 1 રૂપિયો આપો 10 રૂપિયા પાછા મળશે। दरेक इंसान के हाथ में ये रेखा है ही है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, पर सारा काम आईपा हो तो। हाँ, 73वां अध्याय इंदा पोगा इंदा से ना પેલા પહેરું શરૂ કરना हो सुदामा। हाँ, बराबर। पहला कृष्ण भगवान पधारवाना, पाछा ए રાજમહેલ માં બેસે પછી સુદામા આવે। પેલા ભગવાન બેસે ને, પાછા ભક્તને ખોટા ટાંટિયા ઢીલા કરાવીએ। આ સુદામાને બિચારો આપણો ભક્ત, કૃષ્ણનો ભક્ત છે। પેલા ભગવાન બેસે, ભગવાન બેઠેલો જ છે, સુદામો તૈયાર થાય એટલે ભગવાન આવી જ જવાના છે। પેલા કૃષ્ણ ભગવાન તૈયાર થાય પછી અમારા સુદામા આવશે। 73वां अध्याय बंदी राजाओं की विदाई और भगवान की इंद्रप्रस्थ वापसी। और 74वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध। ये प्रसंग सुनने जैसा है। यहाँ पे भगवान को सब बड़ा करके पूजा की जा रही है। बस ये एक प्रसंग, बाकी यहाँ पे भी राजा नहीं बनाया जा रहा है, अग्र पूजा की जा रही है। ना भी भगवान गादी पर नहीं बेसता, अग्र पूजा में थाय छे। ये भी कृष्ण भगवाने नहीं कीधुं कि मारी पूजा करो, तो ताजे वडीलो बैठाला, भीष्म पितामह ए लोग बैठाला, एमणे कीधुं कि भाई आमनी पूजा करी। भगवान कभी नहीं कहता है मेरी पूजा करो। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान की पूजा करो और पूजा करके खुश आनंद जीवन व्यतीत करो। तो ता पाछो शिशुपाल आड़ो फाइटो, इसमें क्या है, ग्वाला है, वो बधु कीधुं। शिशुपाल नी मां ने कृष्ण भगवाने वचन आपेला, फुआ से एम के याद राखजे फुआ, 100 सुधी एने हूँ कई करीश नहीं। एक संतो महात्मा मीठी मीठी आम वार्ता ले, अँ तो नहीं लखी पण बनावे, मजा आवे। व्यासपीठ से एमांथी मोटी भी कराय
નાની બી કરાય, વ્યાસપીઠ એનું જ નામ. જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે મોટી કરે, જ્યારે નાની કરવી પડે ત્યારે નાની કરે. તો સંતો મહાત્મા એક વાર્તા એને લંબાવે છે. જેમ કે મેં ફરીથી કહું, આમાં લખેલું નથી, પણ સંતોના મોંથી મેં સાંભળેલું છે. આ શિષપાલ મહારાજ છે ને, કૃષ્ણ ભગવાનને ઘણી ગણીને ગાળો આપતા હતા. એક સાથે આમ સીએ રાખતા હતા. તે જમાનાનો સી હશે ને, એ પાછું 99 થઈ જાય તો સી હાથ આપી દે કે ભાઈ પૂરું થયું હોય, બંધ કર, નહીં તો મરી જશે. પેલું બંધ કરી દેતો. હવે તે વખતે આ શિષપાલની જ્યારે બેઠેલો શિષપાલ સીએ સાથે હશે અને ગાળો આપતો ગયો, કૃષ્ણ ભગવાનને અગ્ર પૂજા કરવાની તૈયારી હતી, તો આ બહુ બધું બોલ્યો. સિંહે હાથ આપ્યું, ભાઈ પૂરું થયું, બંધ કરો. પણ એને ક્રોધ એટલો આવ્યો કે 100ની ઉપર ગયો. ભગવાને તે વખતે મારી નાખ્યો. બાકી તો સિંહે સાથે જ હોય હંમેશા. ગમે એટલા સિંહે સાથે રાખો. પાપ કરવાના છો, ગણીને કરો કે વગર ગણી કરો, મરવાના છો, મરવાના છો, મરવાના છો. પાકું છે ભાઈ. ગમે તેટલા ગણીને કરો. શિષપાલે કેટલી અક્કલ વાપરી હશે. तो એટલે गुणों की पूजा होती है ये. और यहाँ पे श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखा है. मेरे पास એવું થયું, शिषपाल की ज्योत श्री कृष्ण में मिल गई. आ परीक्षित ने समझायो नहीं. बाबूजी आव શું બાપુ, શ્રી શિષપાલ પાપી, એની જ્યોત આત્મા પરમાત્મા સાથે જોડાઈ જાય. જન્મ જન્મની યતન કરાવાઈ, અંતરામ આવત નાઈ. આણે શું કર્યું? એમ કે ભાઈ આ જય વિજય છે, જય વિજયનો છે ને એની આ મુક્તિ હતી, આ મુક્તિ થઈ ગયા. પણ એક વસ્તુ બીજી, દુશ્મનીમાં જેટલા પરમાત્મા યાદ આવે ને એટલા દોસ્તીમાં યાદ નહીં આવે. દોસ્ત મિત્ર ઓછા યાદ આવે, દુશ્મન વધારે યાદ આવે. તો 75वां अध्याय राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्ति के उपरांत दुर्योधन का अपमान और ये